मैं वैसा दलित पैंथर मूवमेंट से मैं आता हूँ। मैं पैंथर मूवमेंट मैंने पूरे देश भर में चलाई थी। महाराष्ट्र में जो पैंथर मूवमेंट शुरू हुई थी दलित के ऊपर होने वाले अत्याचार के खिलाफ आवाज उठाने के लिए, महाराष्ट्र में मुंबई में दलित पैंथर की स्थापना हुई थी अपने दुश्मनों को सबक सिखाने के लिए। दलित पैंथर इसलिए स्थापित हुई थी कि बाबा साहब अम्बेडकर जी ने संविधान में हमको हमारा अधिकार दे दिया है, हक दिया है। हमारा हक छीनने का किसी को अधिकार नहीं। अगर हमारा हक कोई छीनने का प्रयत्न करेंगे तो उनको छीनने की ताकत हमारे में है, ये बताने के लिए पैंथर की मूवमेंट काम करती थी। और उस पैंथर के मूवमेंट के जमाने में मैं बहुत बार मैं तमिलनाडु में आया था। मैं जब स्टूडेंट था तो अनेक बार मैं तमिलनाडु में आया था। मदुराई में एक बहुत बड़ी रैली हुई थी जिसमें कम से कम 50,000 से ज़्यादा लोग मौजूद थे। और मदुराई में हमारे एडवोकेट मलाईचामी जो हमारी पार्टी के ऑर्गेनाइजर थे, और मलाईचामी का डेथ अचानक हो गया। और उसके बाद हमारे महाराष्ट्र में रिपब्लिकन पार्टी के दलित समाज के सभी ग्रुप एक साथ आए, इसीलिए मुझे पैंथर महाराष्ट्र में डिसॉल्व करनी पड़ी। लेकिन मलाईचामी के डेथ के बाद हमारे थिरुमावलुवन जी जो अभी बड़े हमारे लीडर हैं, जो लोकसभा के मेंबर भी हैं, वो अपनी खुद की पार्टी चलाते हैं। मैं महाराष्ट्र में रिपब्लिकन पार्टी का काम करता रहा और तमिलनाडु में थिरुमावलुवन जी दलित पैंथर की मूवमेंट बढ़ाने का काम करते रहे। और आज मतलब मैं राज्यसभा में मेंबर हूँ और थिरुमावलुवन लोकसभा में मेंबर है। அதாவது நான் இளைஞனாயிருந்தேன், நமக்கு அதிகாரம் மறுக்கப்பட்டது. அதிகாரத்தை யாரும் புடுங்குவதற்கு எவருக்கும் தைரியம் கிடையாது, தகுதி கிடையாது. அப்படி ஒருவன் அதிகாரத்தை புடுங்குவானால் அவனை தடுத்து நிறுத்த வேண்டும், அவனை எதிர்த்தாக்குதல் நடத்த வேண்டும் என்கிறதான் அந்த வேகம் இருந்தது. இளைஞனாயிருந்த போது அந்த வேகம் இருந்ததனால் தலித் பேந்தர் ஆஃப் இந்தியா என்கிற அந்த அமைப்பை உருவாக்கி இந்தியா முழுக்கும் மாபெரும் புரட்சியை உண்டாக்கினேன். அந்த புரட்சியாளர் தான் இங்கே நிற்கின்றதான மாமனிதர் ராமதாஸ் அத்வாலே அவர்கள். அது தமிழகத்திலே பரிணாமம் பெற்றது, வளர்ச்சி அடைந்தது. மலைச்சாமி அதற்கு தலைவராயிருந்தார். அது காலத்தின் கட்டாயம். அவருடைய மரணத்திற்கு முன்பாக திருமாவளவன் அவர்கள் அதை கையில் எடுத்து மாபெரும் சக்தியாக வளர்த்தெடுத்திருக்கிறார். இன்றைக்கு தமிழகத்திலே திருமாவளவன் மாபெரும் சக்தியாக வளர்ந்திருக்கிறார். மத்தியிலே அவர்கள் பாராளுமன்றத்தில் மெம்பராகவும் தமிழகத்திலே சட்டமன்றத்தில் மெம்பராகவும் இருக்கிறார்கள். ஐயா அவர்கள் சட்டமன்றத்திலே அமைச்சராக, மராட்டிய மண்ணில் அமைச்சராகவும் இன்றைக்கு தொடர்ந்து 6 முறை பாராளுமன்றத்திலே இருந்தாலும் இப்ப 3வது முறை மத்திய சமூக நீதி அதிகாரமளித்தல் துறை அமைச்சராக இருக்கிறார். உங்களுக்கு அதிகாரத்தை பெற்றுத்தர வேண்டும் என்கிறதான் அவருடைய நோக்கம். அதிகாரத்தை வென்றெடுக்க அத்துவாலே அவர் என்கிற மாசக்தி உங்களோடு துணை நிற்கும் என்கிறதை இந்த நேரத்திலே அறைகூவல் விடுக்கிறார்கள். और मैं दलित पैंथर की मूवमेंट चलाते चलाते जब रिपब्लिकन पार्टी में आया था तो मुझे महाराष्ट्र में कैबिनेट मंत्री, सोशल जस्टिस मंत्री बनने का मौका मिला था। तो थिरुमावलुवन अगर मेरे साथ रहते थे तो शायद उनको भी मैं तमिलनाडु का सोशल जस्टिस मिनिस्टर बना सकता था। लेकिन मैंने पैंथर वहाँ डिसॉल्व की थी और यहाँ दलित पैंथर के नाम पर थिरुमावलुवन जी काम करते थे। हम जरूर अलग है लेकिन बाबा साहब का मिशन हम दोनों चला रहे हैं। मैं महाराष्ट्र में चला रहा हूँ, तमिलनाडु में भी चला रहा हूँ। और तमिलनाडु में दलितों के अगर सभी ग्रुप एक साथ आ जाते हैं तो एक बड़ी ताकत अपनी यहाँ बन सकती है। मतलब यहाँ थिरुमावलुवन जी है, कृष्णा स्वामी जी है, जॉन पांडियन है, जगन्नाथ मूर्ति है, कुडंदे अरसन है। ये हमारे वो भी एक पार्टी चलाते हैं। तो ये सभी ग्रुप अगर एक साथ आ जाते हैं तो एक बड़ी ताकत तमिलनाडु में बन सकती है और एक दिन यहाँ दलितों की सत्ता भी आ सकती है। அதாவது 95 நான் எப்படி தலித் பேந்தரை நிறுத்தி விட்டு அண்ணல் அம்பேத்கர் அவர்கள் உருவாக்கிய குடியரசு கட்சியை நான் கையில் எடுத்தனோ அந்த காலத்திலே என்னோடு திருமாவளவன் வந்திருந்தால்
அவர் 25-30 ஆண்டுகளுக்கு முன்பாக தமிழகத்திலே சமூக நீதித்துறை அமைச்சராக மாறியிருப்பார். அவரை கொண்டு வந்திருப்பேன். ஆனால் இன்றைக்கு தமிழகத்திலே சமூக நீதித்துறை அமைச்சராக வன்னியரசு அந்த கட்சியினுடைய அதாவது எம்எல்ஏ இன்றைக்கு வன்னியரசு சமூக நீதித்துறை அமைச்சராக இருக்கிறார். அவர்கள் ஐயாவை பார்த்து கோரிக்கை வைத்திருக்கிறார்கள், தமிழகத்துக்கான கோரிக்கையை. और आज आपके सभी के लाडले चीफ मिनिस्टर हमारे थलापति विजय जी, इनके साथ हमारी हाफ एन आवर उनके साथ मीटिंग हुई और उनको हमने मेमोरेंडम भी दिया है। और उनके साथ मैंने बात करते वक्त मैंने बताया कि तमिलनाडु में दलितों पर ज्यादा एट्रोसिटीज हो रही है, उसको कम करने के लिए आपको प्रयत्न करना होगा। यहां मैंने जानकारी ली अधिकारियों से, 3 साल में तमिलनाडु में 8,000 से ज्यादा इंटरकास्ट मैरिज हुए हैं। 8,000 से ज्यादा इंटरकास्ट मैरिज हुए हैं। तो मैंने बताया कि भाई इंटरकास्ट मैरिज होने के बाद दलितों का भी मर्डर होता है और जो हाई कास्ट के लोग हैं वो अपने लड़की का भी मर्डर करते हैं या और भी कुछ करते हैं। तो इसको रोकना होगा और इसीलिए दलितों पर होने वाले अत्याचारों को रोकना होगा। ये भी मैंने सीएम को बताया है। और मैंने ये भी बताया कि मैं चुनाव के पहले मैंने स्टेटमेंट किया था कि जो हमारे विजय जी जो बड़े पॉपुलर फिल्म एक्टर भी है और मतलब लीडर भी अभी बन गए हैं, मैंने भी बताया कि एमजीआर और जयललिता के बाद फिल्म एक्टर चीफ मिनिस्टर बनने का आपको मौका मिला है, इसीलिए हम आपको बधाई देते हैं। आपको 107 सीट मिली, इसीलिए हम आपको बधाई देते हैं। और मैंने चुनाव के पहले स्टेटमेंट किया था, ये भी मैंने बताया कि विजय ने एनडीए के साथ आना चाहिए, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस के साथ आना चाहिए, ये भी मैंने स्टेटमेंट किया था। ये भी मैंने उनको आज बताया था। இன்றைக்கு சென்னை கடந்து வந்ததான மாண்புமிகு நம்முடைய சமூக நீதித்துறையுடைய அதிகாரமளித்தல் துறை அமைச்சர் அவர்கள் அனைத்து அதிகாரிகளையும் அழைத்து அந்த ஸ்டேட்மெண்ட் கேட்டதில் 8,000 பேர் வரைக்கும் கலப்பு திருமணம் பண்ணியிருக்கிறார்கள். மிகப்பெரிய மாற்றம் ஏற்படுகிறது என்ற மகிழ்ச்சி ஏற்பட்டாலும் அங்கே கலப்பு திருமணத்திலே ஆணவ கொலை என்கிறதான ஒரு கொடிய விஷம் கலந்து அங்கே கொலை நடக்கிறது. அதை நீங்கள் தடுக்க வேண்டும் என்று அவரிடத்தில் நிவேதன் அதாவது கோரிக்கை வைத்திருக்கிறார்கள். தமிழகத்திலே நிறைய ஆணவ படுகொலைகள் நடந்து கொண்டிருக்கிறது, அது வருத்தம் அளிக்கிறது என்று சொல்லியிருக்கிறேன். இன்றைக்கு தமிழகத்திலே 107 இடங்களை கைப்பற்றி மாபெரும் சக்தியாக தமிழகத்திலே ஆட்சி மாற்றத்தை ஏற்படுத்தி இருக்கிறார் ஐயா அவர்கள் தான் அதற்கு முதல் காரணம். பாண்டிச்சேரியிலே சொன்னார்கள் தமிழகத்தில் ஆட்சி மாற்றம் ஏற்படும் என்று, எல்லாரும் கேலி செய்தார்கள். கோயம்புத்தூரில் சொன்னார்கள் ஆட்சி மாற்றம் ஏற்படும் என்று சொல்லி, சென்னையில சொன்னார்கள். ஐயா அரசியலுடைய திசை மாற்றுகிற கருவி என்று நான் சென்னை பிரஸ் கிளப்ல சொன்னேன். அரசியலில் திசை மாற்றுகிற கருவி ராம்தாஸ் அத்வாலே என்று சொன்னேன். அரசியலில் திசை மாற்றுகிற கருவி தமிழகத்திலே மாபெரும் ஒரு மாற்றத்தை ஏற்படுத்தி இருக்கிறது. அதனால் தளபதி விஜய் அவர்களை சந்தித்து நான் இன்றைக்கு நல்ல செய்தியை சொல்லி இருக்கிறேன். ஏழை எளிய திக்கற்ற மக்களுக்கு நீதி செய்யுங்கள், அவர்களை நீங்கள் பாதுகாக்க வேண்டும் என்று சொல்லி இருக்கிறேன். அந்த பணியை அவர்கள் செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள். और मैंने चीफ मिनिस्टर साहब को बताया है कि आप एनडीए के साथ नहीं है वो अलग बात है, लेकिन नरेंद्र मोदी जी की सरकार तमिलनाडु के जनता को न्याय देना चाहती है, तमिलनाडु का डेवलपमेंट करना चाहती है, तमिलनाडु के लोगों को सोशल जस्टिस के साथ साथ इकोनॉमिक जस्टिस देना चाहती है। तो आप कभी देश के प्रधानमंत्री है, वो बीजेपी के है वो अलग बात है, लेकिन प्रधानमंत्री देश के है। आप मुख्यमंत्री आपके पार्टी के नहीं है, पार्टी की तरफ से आप मुख्यमंत्री है, लेकिन आप तमिलनाडु के मुख्यमंत्री है। तो एक बार आप दिल्ली में आकर आप प्रधानमंत्री जी की भेंट करिए और जो तमिलनाडु के इशू है उस इशू के बारे में उनके साथ चर्चा करें। जो कोई प्रोजेक्ट आपको चाहिए उसके लिए आप चर्चा कर सकते हैं, ऐसा मैंने उनको सुझाव दिया है। देखते हैं वो आगे पीएम को मिलते हैं या नहीं है। அதாவது இன்றைக்கு தமிழகத்தினுடைய முதல்வரை சந்தித்து ஐயா அவர்கள் சொல்லியிருக்கிறார்கள்,
அரசியல் கட்சி என்பது அது கட்சி. ஆட்சிக்கு வந்த போது இந்தியாவுடைய 149 கோடி ஜனங்களுக்கும் பிரதமர் நரேந்திர மோடி தான். அதே போல 8 கோடி ஜனங்களுக்கும் இன்றைக்கு தமிழகத்தினுடைய முதல்வர் விஜய் அவர்கள் தான், 8 கோடி மக்களுக்கும். அப்போ நாட்டு மக்களுக்கு என்ன தேவையோ அதை செய்வதற்கு நான் தயாராக இருக்கிறேன். இது கட்சி அல்ல, கட்சி பேதம் அல்ல. ஒவ்வொரு மக்களுடைய வளர்ச்சிக்கான திட்டம், இந்த மக்களுக்கு என்ன செய்ய வேண்டுமோ அதை செய்வதற்கு நான் ஆயத்தமா இருக்கிறேன். என்ன ப்ராஜெக்ட் தமிழ்நாட்டுக்கு கொண்டு வந்தாலும் வேண்டும் என்றாலும் அதை நிறைவேற்ற நான் இருக்கிறேன். வாருங்கள் டெல்லிக்கு, தமிழ்நாட்டுக்கு என்ன வேணுமோ கேட்டு பெற்றுக் கொண்டு வாருங்கள். தமிழகத்தை இன்னும் வளர்ச்சியான ஒரு மாநிலமாக மாற்றி காட்டுவதற்கு ராம்தாஸ் அத்வாலே அவர்கள் துணை நிற்பார்கள் என்கிற வாக்குறுதியை கொடுத்துவிட்டு இங்கே கடந்து வந்திருக்கிறார்கள். தவிர்க்க முடியாத தம்ப்நெயில்ஸ், கலக்கலான கண்டென்ட்ஸ், சினிமாவும் சீரியஸ் பிரச்சனைகளும், பல வருடங்கள் இடைவெளிக்கு பிறகு இந்த படத்துல ஒரு கலகலப்பும் கைகலப்பும், போயிட்டே தான் இருக்காரே தவிர பிரேக்கே இல்லாமல் பிரேக்கிங் நியூஸ் சொல்லும் தந்தி டிவி ஆப். இன்ஸ்டா தலைமுறை வரை இறங்கி அடிக்கும் தந்தி டிவியின் டிஜிட்டல் எக்ஸ்க்ளூசிவ். அது தண்ணிக்குள்ள போகும்போது ஹேங் ஆயிடுச்சு. உங்களுக்கு விஜய் சார் எந்த அளவுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும்? Of course, Malayalis are huge Vijay sir fans. ரெண்டு பேருமே ரொம்ப பிடிக்கும் எனக்கு. தந்தி டிவி ஆப்பை இலவசமா டவுன்லோட் செய்யுங்க, ஃபாலோ பண்ணுங்க, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க, என்ஜாய் பண்ணுங்க.